ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। न्यूज़ देख रहे देश विदेश से सारे दर्शकों का स्वागत। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर 28 मई तक अमरीका दौरे से। कोविड संकट दरमियान विदेश मंत्री जयशंकर का यह महत्वपूर्ण दौरा, कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रोफेसर मोहन सिंह मैमोरीयल फाउंडेशन वालों कामा गाटा मारू की 107वीं वरेगंढ मौके महान योद्धा नूं कीता गया याद। ਵੱਖ-ਵੱਖ सियासी हस्तियां वालों श्रद्धा के फुल भेंट। बीसी सरकार वालों नस्लवाद विरोध एक्ट बनाने की गल। यूनाइटेड सिक्स ਅਤੇ सिख मोटरसाइकिल क्लब ऑफ ओंटारियो वालों फ्रंटलाइन वर्करां ਲਈ खास उपराला। ग्लीडन गुरुद्वारा साहिब विच मास्क ਅਤੇ सैनिटाइजर डोनेशन ड्राइव का किया गया आयोजन। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜयशंकर 28 ਮਈ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਟੀ.ਐਸ. ਤਿਰੂਮੂਰਤੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਆਏ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜयशंकर ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। खास तौर पर अजय विच जदों अमरीका 8 करोड़ वैक्सीन डोज उपलब्ध कराने का ऐलान कर चुका है। अजय विच भारत की कोशिश उसका बड़ा हिस्सा हासिल करने की होगी। जयशंकर की अमरीकी विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन, संयुक्त राष्ट्र महासकत्तर एंटोनियो गुतरेस और बाइडन सरकार के होर आला अधिकारियों नाल मुलाकात होनी है। वैक्सीन लई कच्चे माल की पूर्ति तेज करने ते जोर। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने जनवरी च सत्ता सांभण तो बाद भारत के किसी सीनियर मंत्री की यह पहली यात्रा है। जयशंकर वाशिंगटन विच अमरीकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन दे नाल चर्चा करनगे। वो अमरीकी मंत्री मंडल के मैंबरां ते उत्थों दे प्रशासन के सीनियर अधिकारियों के नाल दो पक्षी चर्चा करनगे। प्रोफेसर मोहन सिंह मैमोरीयल फाउंडेशन वालों कामा गाटा मारू की 107वीं वरेगंढ मनाई गई। इस मौके वैनकूवर विखे समुद्री कंढे ते मोमबत्तियां जगा के कामा गाटा मारू जहाज के मुसाफरां नूं सजदा कीता गया। पेश है एक रिपोर्ट। 23 मई 1914 ਨੂੰ 370 ਭਾਰਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਾਮਾ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਹਾਰਬਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਪਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਸਲਵਾਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 23 ਜੁਲਾਈ 1914 ਨੂੰ ਕਾਮਾ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। इस मौके कामा गाटा मारू दुखान ते दुख जाहिर करदियां प्रोफेसर मोहन सिंह मैमोरीयल फाउंडेशन के बानी साहिब थिंद ने कहा कि भावें फैडरल गवर्नमेंट, बीसी सरकार और सिटी ऑफ वैनकूवर वालों इस घटना संबंधी माफी मांग ली गई है, पर असीं मंग करते हां कि इन्हां योद्धियां, गदरी बाबियां ਅਤੇ ਸਾਡੇ महान विरसे संबंधी इतिहास ਨੂੰ बीसी ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ कि वाटर फ्रंट रोड का नाम बदल के कामा गाटा मारू रोड किया जाए और पोर्ट ऑफ वैनकूवर का नाम भी कामा गाटा मारू पोर्ट रखा जाए। इस मौके मैं अज 107 साल हो गया जदों कामा गाटा मारू जहाज साडे बजुर्गां ने इत्थे आए और इन्हां पानियां विच जिहड़ी कनेडा की सरकार ने वो अज इत्थे खड़ा कर दिता सी और पूरे 2 महीने खड़े रहने तो बाद ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਜਰਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਨਸਲਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਕਿ ਕੰਮ ਉਹਦੀ ਨਸਲਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ 1908 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਔਰ ਉਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਰਪਰ 2 ਵਾਰੀ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਮਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ, ਇਹ 2014 'ਚ ਤੇ 15 'ਚ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀ ਆ ਮੰਗ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 90
ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ 107ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 5ਵੀਂ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਅਪੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ 21 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਬਥਿੰਡ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਡ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਸੈਂਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇਨਵੋਲਡ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 107ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 5ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਮੰਡੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਊਗੀ ਔਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕਰੂਗੀ ਇੰਸਪਾਇਰ ਵੀ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੈਕਟਰੀ ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ BC ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ BC ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। MLA ਜਗਰੂਪ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BC ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੂੰਗੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ 107ਵੀਂ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫਰਟਸ ਦੀ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਦਕਾ ਹੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਂਕੂਵਰ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਅੱਜ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੋਲ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਫॉर ਐਂਟੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਐਥੀਕਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰੀ ਤੋਂ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ TV। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਗਲੀਡਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਡਰਾਈਵ ਦੌਰਾਨ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ 2,20,000 ਕੁੱਲ ਮਾਸਕ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 70,000 ਮਾਸਕ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ 60,000 ਮਾਸਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ 60,000 ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 45,000 ਮਾਸਕ ਸਸਕੁਐਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਲਿਡਨ ਰੋਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਸ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਟਰੱਕਰਸ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਸ ਕੂਰੀਅਰ ਡਰਾਈਵਰਸ ਹੋਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਡਰਾਈਵਰਸ ਊਬਰ ਡਰਾਈਵਰਸ ਜਾਂ PSW ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜੋਖਮ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 70,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਸਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਸ ਚੋਂ 5,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਸਕ ਸੋ ਫਾਰ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਡਰਾਈਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਸਕ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ
ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਰੱਖੀਏ, ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਹੋ, ਊਬਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਰੀਅਰ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ, ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਾਸਕ ਔਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਕੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਿਲਡਨ ਰੋਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਰੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵੀਰ ਆ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡਾ ਬਸ ਇੱਕ ਅਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਡਰੀ ਪਈ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਸਕ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟਾਲ ਲਾਈ ਜਾਊਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪੌਪ-ਅਪ ਵੈਕਸੀਨ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅੰਦਰ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੌਟਸਪੌਟ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ 19,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। I'm joined by Dr. Kevin Smith, the CEO of the UHN, which is one of our most distinguished among many healthcare organizations that has hospital brand names well known to you, Toronto General, Toronto Western, Mount Sinai, and with Councillor Joe Cressy, the chair of the Board of Health. And Dr. Smith represents a team of people who are here in the City Hall today that are drawn from the community and drawn from all parts of the healthcare system to operate a vaccine clinic. I think it probably would be the first of its kind here in the rotunda of City Hall. And it was his idea, I'll give him credit for that, and I immediately embraced it because I think there is nothing more symbolic and substantive than to have in the place that people are so familiar with in our city, the place where they can come, and they do come for celebrations and for vigils and for protests, that they can come here and get vaccinated. And we are, of course, urging people over the course of the day, starting about now, to come here. The province, Premier Ford and others have lowered the age of eligibility to 12 plus for those who wish to get vaccinated, so that we're encouraging families to come here as part of the cause that we're all engaged in, which is to get people to get vaccinated so that we can keep people healthy, most of all, but also so that we can reach those threshold levels put in place by the province to allow the city to open again. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਾਵਰਡ ਨਜ਼ੂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨਜ਼ੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Well, first of all, I would say that we all recognize that Canada is a big country, and so it's difficult to put out guidance at the federal level that really applies to the whole of the country because, you know, one region can certainly vary compared to another region. Having said that, in terms of the I would say aspirational goals that we put forward in terms of vaccination coverage. Certainly we relied on our modeling experts. You know, lots of assumptions in there. If you saw our presentation a few weeks ago in terms of looking at different metrics. But at the end of the day, I think we're good. At least it's something that Canadians, I think, can relate to in terms of a target to shoot for the 1 dose and then 2 doses. And as we've always said, and I think that's what's playing out with the provinces and territories as well, is the fact that it's not just about the vaccine coverage alone. We want to vaccinate as many Canadians as soon as possible, you know, with 1 dose and then 2 doses. But in terms of opening up and, you know, loosening of restrictions, public health measures, that also depends on the local situation. You know, the epidemiology, you know, what's happening with community transmission, or what's happening with the healthcare system. Is it being overloaded or not? So, you know, those are all the factors in play that ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬ੍ਰਾਇਨ ਪੈਲਿਸਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਵੈਕਸੀਨ ਰੋਲ ਆਊਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। Like all border states and provinces, Manitoba and North Dakota have really strong ties. After all, 90% of Canadians live within a short distance of the border with the United States, and now that we're in a pandemic, that border should not be used to keep the cure for COVID out, but it is. About a month ago, North Dakota Governor Doug Burgum and I reached an agreement to have Manitoba truckers vaccinated in North Dakota. It was a good first step. We've now got over 1,000 truckers that have been vaccinated as a result. More to come. We led the way. Other provinces and states have followed suit as well. That's good news. Saskatchewan's working with North Dakota. Alberta's working with Montana. Ontario with Michigan, so on and so forth. But the best solution is not to have Canadians going across the border in small numbers for vaccines. The best solution is to have vaccines coming up from the United States in large numbers. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਇਟਾਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਇਟਾਲੀਅਨ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦਾ ਜੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਲਮੇਟੀ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। Look at the expressions of the individuals. Yeah. See, that's one of his strengths over here. When Guido saw that they wanted to put Mussolini in it, he completely said no. The wardens, let's say, pushing, look, if you don't do it, we'll tear up the contract. He wouldn't get paid. Yeah, that's it. You had it. Okay? So he was forced to do it. I look at it from the perspective of a Minister of Justice, and as the first Italian-Canadian Minister of Justice, and I'm proud and a bit overwhelmed emotionally. They were interned because the government had some evidence. Now, how serious this evidence was is an issue to be determined, but had evidence that these people had links with the Italian fascist party. When I look at it, this, oh, you're a fascist, and he was not a fascist whatsoever. ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਇਮੂਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਟੀਕੇ ਦੀ ਹੀ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਐਨਸੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਏ ਗਏ ਟੀਕੇ ਵਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਅਤੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਡਰਨਾ ਲਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ mRNA ਵੈਕਸੀਨਸ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਇਰਲ ਵੈਕਟਰ ਵੈਕਸੀਨਸ ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਤੇ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਥੋੜਾ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਦੀ 3 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਦੀ ਵੰਡ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਚ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਿਤ ਨੇ। I've been able to meet with friends. I've had to stay inside all the time, and I haven't really had motivation to do anything since. Over the past year, 70% of kids have reported that they have experienced poor mental health or worsening of their mental health. There's been a 100% increase in kids being admitted to children's hospitals for suicide attempt admissions, and a 200% increase in children being admitted for substance use disorders. Many children are experiencing language delays as a result of their inability to interact with their friends, to go outdoors, to play, to do all of the things that are essential for a healthy childhood. Pretty severely. I haven't gone to school in a really long time. Do you miss life pre-pandemic? I think about going out to restaurants and stuff, hanging out with my friends. Yeah, I just really want to be with my friends again. We know through the research that outdoor play is so valuable for kids. We're also really concerned because a lot of the children in the city have basically not left their apartments since COVID started. So we really need to encourage children to go outdoors.
We want to see our leaders taking this seriously, to treat this as the crisis that it is, and to come urgently to the table to meet with experts, to hear directly from kids themselves, and to formulate an emergency plan of action to provide support for kids in the days, weeks and months ahead of us. कोरोना राग की बीमारी तो सुरक्षा लिए कैनेडा विच वड्डे पद्धर ते टीकाकरण मुहिम जारी है। इस मुहिम के तहत कैनेडा के लगभग 50.8% आबादी नूं दोपहर तक कोविड-19 टीके की पहली खुराक और 4.3% आबादी नूं दूजी खुराक दी गई। समाचार एजेंसी शिंजवा की रिपोर्ट मुताबिक 38 मिलियन की आबादी वाले देश ने 20 मिलियन तो वध टीके दी खुराकां दित्तियां। कैनेडा की पब्लिक सेहत एजेंसी मुताबिक पिछले हफ्ते असीं कोविड-19 टीकिਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਦਭੁਤ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦਰਸਾਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ 4.5 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟੀਕੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਥੈਸਾ ਟੈਮ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਆਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਜੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਟੈਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਕਵਰੇਜ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਵਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋ-ਗਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰਨਬੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਸਕੀਰਤ ਕਾਲਗਟ ਤੇ ਭਰਾ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਾਲਗਟ ਗੈਰੀ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਕੀਰਤ ਕਾਲਗਟ ਬ੍ਰਦਰਸ ਕੀਪਰਸ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਜੋਬਨ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਵੀ ਰਿਚਮੰਡ ਵਿਖੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਰਜਨਾਂ ਗੈਂਗ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੱਕ ਦੁਹੜੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਫੀਆ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਲਜਰ, ਸੰਗੇੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਗਰੁੱਪ, ਮੱਲੀ ਬੁੱਟਰ ਕੋਲੀਸ਼ਨ, ਬ੍ਰਦਰਸ ਕੀਪਰਸ ਅਤੇ ਕੰਗ ਕ੍ਰਾਈਮ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਂਗਵਾਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿਕਸ ਫਾਰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ 12 ਸਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਐਤਵਾਰ ਮਿਤੀ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਬ੍ਰੈਡਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਟਾਕਟਨ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਮੀ ਇਨ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਮਾਊਂਟੇਨ ਮਾਈਕ ਪੀਜ਼ਾ ਰਾਬਨਹੁੱਡ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਮੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਲਈ ਇਹ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਤੀ 1 ਜੂਨ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਮੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੇਕ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਗਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ 12 ਜੂਨ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿੱਖੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ੂਮ ਆਈਡੀ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਰਿਕਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।